آیا محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ المومنون کا ترجمہ پڑھا تھا، اب ہم سورہ النور کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ النور آیت نمبر 24، یہ ایک برات کے موقع پر بھی اترا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس کی کچھ جو آیتیں ہیں شروع کے، تو وہ اس کے متعلق بھی یہ اترا تھا، ایک یعنی برات کے طور پر۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ آیت نمبر 2، زانی عورت اور زانی مردوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ آیت نمبر 3، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یعنی ایمان والوں پر زانی کو حرام کر دیا گیا کہ وہ ایک تو جو آلریڈی زنا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے نکاح کرے، یا پھر مشرک کے ساتھ، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ آیت نمبر 4، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائے پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 5، لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 6، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائے اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے متعلق اگر عیب لگائے اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہو، خود کے سوا نہ ہو اور گواہ، تو ایسے شخص کی گواہی اس صورت میں ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ آیت نمبر 7، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ آیت نمبر 8، اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائیں گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کہ اس شکل میں پھر عورت سے سزا اس طرح ٹل جائیں گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر اس کے جواب میں کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 9، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ آیت نمبر 10، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو تم اس کی پکڑ میں آ جاتے۔ اس کی اگر رحمت نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو اگر اللہ توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو تم اس کی پکڑ میں جب ہی آ جاتے۔ آیت نمبر 11، جن لوگوں نے طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا ہے۔ اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 12، جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت ایک دوسرے کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ آیت نمبر 13، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ بس جب وہ گواہ نہیں لاتے
बस जब वो गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। आयत नंबर 14 और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उसके बाद तुम पर कोई बड़ी आफत आ जाती। आयत नंबर 15 जबकि तुम उसको अपनी ज़ुबानों से नकल कर रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म न था और तुम उसको एक मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। आयत नंबर 16 और जब तुमने उसको सुना तो यूँ क्यों न कहा कि हमको ज़ेबा नहीं कि हम ऐसी बात मुंह से निकाले, मौज़ल्लाह ये बहुत बड़ा बहतान है। आयत नंबर 17 अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा ना करना अगर तुम मोमिन हो। आयत नंबर 18 अल्लाह तुमसे साफ साफ अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। आयत नंबर 19 बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई का चर्चा हो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आयत नंबर 20 और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना हुई होती और ये कि अल्लाह नरमी करने वाला रहमत करने वाला है। आयत नंबर 21 ऐ ईमान वालो तुम शैतान के कदमों पर ना चलो और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो उसको बेहयाई और बदी ही का काम करने को कहेगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई शख्स पाक ना हो सकता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 22 और तुम में से जो लोग फजल वाले और वसअत वाले हैं वो उस बात की कसम ना खाएं कि वो अपने रिश्तेदारों और मिस्किनों और खुदा की राह में हिजरत करने वालों को ना देंगे और चाहिए कि वो माफ़ कर दे और दरगुजर कर दें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ़ करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत नंबर 23 बेशक जो लोग पाक दामन बेखबर ईमान वाली औरतों पर तहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई और उनके लिए बड़ा अजाब है। आयत नंबर 24 उस दिन जबकि उनकी ज़ुबानें उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगी और उनके हाथ और उनके पाँव भी उनके कामों को जो कि ये लोग करते थे। आयत नंबर 25 उस दिन अल्लाह को वाजिबी बदला पूरा देगा। उस दिन अल्लाह उनको वाजिबी बदला पूरा देगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक़ है खोलने वाला है। आयत नंबर 26 खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए है और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए है और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए है और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। वो लोग बरी है दूर है अलग है उन लोगों से उन बातों से जो ये कहते हैं, उनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। पाक मर्दों और पाक औरतों के लिए। आयत नंबर 27 ऐ ईमान वालो तुम अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाज़त हासिल ना करो और घर वालों को सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम याद रखो। आयत नंबर 28 फिर अगर वहाँ किसी को पाओ तो उनमें दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना दे दी जाए और अगर तुमसे कहा जाए कि लौट जाओ तो तुम लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। आयत नंबर 29 तुम पर उसमें कुछ गुनाह नहीं कि तुम उन घरों में दाखिल हो जिनमें कोई ना रहता हो, उनमें तुम्हारे फ़ायदे की कोई चीज़ हो। कि अगर उन घरों में जिसमें कोई भी नहीं रहता फिर ऐसे वक्त में अगर इजाज़त ना भी ली जाए तो फिर यानी कि अगर वो रिश्तेदार का या फिर ख़ुद का या फिर किसी का घर उस मुतालिक ये हो सकता है, तो इसकी और डिटेल आप मुफस्सिरीन से ले लें। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। आयत नंबर 30 मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखे और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे, ये उनके लिए पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह बाखबर है उससे जो वो करते हैं। आयत नंबर 31 और मोमिन औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करे मगर जो उसमें से ज़ाहिर हो जाए और अपने
دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر اپنے شوہروں یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے